सिरजनात्मकता है। सब कुछ उस करतार ने सिरजिया बनाया, रातां रुतां तितां वारां इत आदि इन्हां सारियां नूं बना करके, क्योंकि वंड बड़ी वधिया ते सोहणे तरीके नाल करतार ने मालिक ने कीती गा, सारियां नूं बना के ते फिर तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। धर्म कमाउण दे लई करतार ने फिर इस धरती नूं स्थापित किया। इन्हां दे विच रातां नूं रुतां नूं थित्तां नूं बनाया ते बनाण तो बाद उस परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख करदे ने फिर इहदे विच धरती नूं बना दिता, थाप दिता। जिस विच धरती थाप रखी। धर्मसाल का मतलब धर्मशाला, धर्म कमाउण दी ये धर्मशाला है। धर्म कमाउण दे लई सतगुरां ने सानूं इह धरती दित्ती है। एक स्कूल है साडा, इनू धर्मशाला क्या सतगुरां ने इस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये गल वखरी कि स्कूल अलग अलग होणगे, स्कूल अलग अलग होणगे, पर धर्म कमाउण दे लई धरती दित्ती है। क्योंकि स्कूल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्कूल सरकारी भी हो सकता है, स्कूल किसी भी उहदे नाल संबंध रखण वाला हो सकता है, पर मेन परपज ते सिक्ख्या दे ही है ना जी। ये गल वखरी है कि अलग अलग तरीके नाल सिक्ख्या दित्ती जाती है। जिहड़ी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूलों की है वो पढ़ाई सरकारी स्कूल की नहीं है, जां जिहड़ी पढ़ाई सरकारी स्कूल की है वो दूसरे स्कूलों की नहीं। इस करके अलग अलग बोर्ड भी ने, बोर्ड भी अलग ने। पंजाब बोर्ड है, ICI है, फिर CBSE है, बोर्ड भी अलग अलग। पर असल दे विच उन्हां दा मेन सारियां दा जे आपां परपज पुछीए भी की है, तुसीं पढ़ाई तो अलावा कुछ होर भी सिरजदे हो, कहंदे नहीं साडा मेन मकसद ही है पढ़ाई कराउणा। ते फिर जदों इदां वेखोगे जे सरकारी स्कूल च कोई भर्ती हुंदा ते उहनूं भी पहली तो शुरू करना पैंदा ना। जी प्राइवेट स्कूल च हुंदा जो कह लो GKG LKG फिर नर्सरी आदि फिर अगे जी अगे क्लासां ते उदों ही चलनियां ने कि उन्होंने क्लासां सीधा ही 10th तो शुरू करनियां ना। सारियां दा जदों मुੱਢ ਵੱਜਦਾ है उदों पहली तो ही ਵੱਜਦਾ है, स्टैप बाय स्टैप ही उत्ते चढ़दा। इसलिए स्कूल कोई भी हो सकता है, सिलेबस कोई भी हो सकता है, क्योंकि इत्थे एक सिलेबस या एक धर्म की गल नहीं की। इस विच धरती थाप रखी धर्म साल धर्मशाला है, जिथे अलग अलग लोग आ करके धर्म कमाउंदे गल। उहदे विच मुस्लिम भी ने, हिंदू भी ने, सिख भी ने, ईसाई भी ने, जैनी भी ने, बोधी भी ने, सारे ने जिन्हें भी धर्म, क्योंकि धरती नूं धर्मसाल क्या ते इत्थे आउण वाला हरेक बंदा आपो अपने धर्म के स्कूल विच सिक्ख्या प्राप्त करदा ते आपो अपने धर्म नूं कमाउंदा। इत्थे किसी एक कैटागरी की गल नहीं की, एक धर्म की गल नहीं की गई। इस सारी धरती नूं धर्मशाला कहा ते जे धरती टिकी है ते वाकई धर्म के सिर दे धर्म के आसरे खलोती। जे धर्म है तो धरती है, जे धर्म नहीं तो फिर धरती भी नहीं। इस करके सब कुछ करतार ने सिरजिया बनाया। जो ऊपर आप जिक्र किया ना, राती रुती तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल, सब करतार दियां बनाइयां ने, पर असी समझदे कोई नहीं इस गल नहीं समझ। जदों कोई असी ब्याह करते हैं पहला जाके पूछते हैं, पहला पंडितां नूं लोग पूछते सन, अज भी कुछ लोग पंडितां नूं पूछते हैं भी पहला पत्तरी चाहिए चंगी तरह,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਢ ਮੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਧਮਕਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਾੜਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਿੱਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਥਿੱਤ ਮਤਲਬ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਕਾ, ਉਹ ਡੇਟ ਕੱਢੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੇਟ ਪੁੱਛਣੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਡੇਟ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖੀਏ, ਡੇਟ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕੜਾਈ ਚਾੜੀਏ, ਡੇਟ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਡੇਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਮੂਰਤ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਵੇ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੱਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੂਰਤ, ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿਨ? ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਘਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਜਾਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਆ, ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤਵਾਦ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੇਕਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵਾਰ ਚੰਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਬਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਈਏ ਸ਼ਹਿਰ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਡੈਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸਾਂ ਡੈਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕੀ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਭ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਦੇਣ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਬਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਬੁਲਵਾ। ਉੱਥੇ ਅਖੀਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਬਸੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਗਾ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੂਆ, ਉੱਥੇ ਵਸਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ। ਪਰ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਜੋ ਖਿੱਤਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 60 ਸਾਲ, 70 80, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੜੇ ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ 20 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਚੱਕ ਪੈਸੇ, ਐਂ ਕਰ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 2-3 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਰੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਏ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ,
ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਬਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕਮਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਦਾਖਲਾ ਲੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, 33% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਸਰੂਪ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਡਰੈਸ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਦਾਖਲ। ਹਾਂ 33% ਵਾਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ 33% ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਈਏ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਨ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕੇ ਚੜਾਇਆ, ਚੌਂਕੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਖੀਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ